students. This is the part 2 video of the world between wars 1900 to 1950 part 1, which is 13th chapter. So in this video we're gonna be discussed about world wars, ominous facts, death and destruction, power blocks, causes of the two world wars compared, and long-term causes. Also, at the beginning of the 20th century, the world was economically divided by two parts. So that was the rest countries and the west countries. So the definition of the west countries was, because of the industrial revolution, they were the rich countries or developed countries. The rest countries means the colonies which are exploited by the west countries. So for example, the west countries are Britain, USA, Germany, France, Italy, Japan. So the rest countries normally and mostly situated in Asian, African and some of the South American continents. At this time, so these west countries are industrialized developed countries, so they were at conflicting with each other because of the imperialism or colonization. And they became a rivalry blocks. So the major objective behind these world wars are, these rival blocks fought for a world domination. First world war was broke out in 1914 and the second world war was broke out in 1939. The first world war was ended in 1918. The second world war was ended in 1945. These two world wars happened between the Germany and its allies. This group was calling Axis powers or Central powers. Axis powers including Austria-Hungary and Italy, and the other rivalry bloc was Allies powers. It included Britain, France, Russia and USA. Even Japan also participated in both world wars along with Axis powers. So these two world wars was ended with the defeat of Germany. Virtually no country was left untouched by world wars. Even India also participated in both world wars along with Allies powers. Next, death and destruction. So the two world wars were different from other wars. Even the death and destruction caused by them was in unprecedented manner. The World War I had a claimed 10 million people was died in battle. So it was including 75,000 Indian soldiers. As we earlier discussed, India also participated in World War I and World War II. So the World War II even more terrible. So it resulted in about 20 to 25 million military casualties and the deaths of approximately 40 to 52 million civilians. It includes nearly 6 million of Jews. So these Jews people was mostly killed by the Hitler and his Holocaust. And also the Second World War included 15 to 246,000 people was died in Hiroshima and Nagasaki. These are two cities were situated in Japan. So in these two cities, people were died because of the atomic weapons used by USA. So there was an information skill from our textbook. So this graph described as war-related deaths from 1500 to 1999, which means 16th century to 20th century. So the red bar graph contains a number of war deaths for every 1,000
population. The yellow graph said us what deaths in million. For example, if you take 20th century, which means 1900 to 1999, so the how many people was died per 1000 people means nearly 44 to 45 people, whereas we have to said in millions, it was 109.7 million people were died in 20th century because of wars. At the same time, we take 16th century. In 16th century, the war deaths in millions was 1.6 million, whereas actual average people was 3 to 4 people was died for every 1000 people. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన గ్రాఫ్ మనకు వార్స్ వల్ల చనిపోయిన పీపుల్ నెంబర్ ఇవ్వడం జరిగింది 16th సెంచరీ నుంచి 20th సెంచరీ మధ్యలో. సో మనకు ఎల్లో గ్రాఫ్ అనేది ఎన్ని మిలియన్ పీపుల్స్ చనిపోయినారు వార్ వల్ల అనేది ఇండికేట్ చేస్తే, రెడ్ కలర్ గ్రాఫ్ అనేది మనకు ఎవ్రీ 1000 పీపుల్కి ఎంతమంది పీపుల్ వార్స్ వల్ల చనిపోయినారని తెలుస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనము 20th సెంచరీకి సంబంధించిన డేటా చూసినట్లయితే ఎల్లో గ్రాఫ్ మనకు దాదాపు 109.7 మిలియన్ పీపుల్ చనిపోయినట్టు చెప్తుంది. అదే రెడ్ కలర్ గ్రాఫ్ను కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే నియర్లీ 44 to 45 పీపుల్. సో నియర్లీ 44 నుంచి 45 మంది పీపుల్ మెంబర్స్ ప్రతి 1000 మంది పీపుల్కి 44 to 45 పీపుల్ చనిపోతున్నారని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా 16th సెంచరీకి చూసినట్లయితే, సో రెడ్ కలర్ గ్రాఫ్లో 3.2 పీపుల్ ఉన్నారు. అంటే నియర్లీ 3 నుంచి 4 పర్సన్స్, అంటే ఎవ్రీ 1000 పర్సన్స్కి 3 నుంచి 4 పర్సన్స్ వార్స్ వల్ల చనిపోతే, అదే మిలియన్స్లో కనుక మనం చెప్పాల్సి వస్తే 1.6 మిలియన్ వరకు చెప్పచ్చు. సో క్వశ్చన్స్ మనం ఎట్లా అడుగుతారంటే, వాట్ డూ యూ అబ్జర్వ్ అబౌవ్ ది గ్రాఫ్ అన్నప్పుడు, సో డెత్కి సంబంధించిన రేటు 16th సెంచరీ నుంచి 20th సెంచరీకి వచ్చేటప్పటికి చాలా ఇంక్రీజ్ అయిందని మనము చెప్పచ్చు. ఎలాగంటే 16th సెంచరీలో పర్ మిలియన్కి వచ్చేసి 1.6 మిలియన్ పీపుల్ చనిపోతే వార్ వల్ల, అదే 20th సెంచరీకి వచ్చేటప్పటికి 109.7 మిలియన్ పీపుల్ వర్ డైడ్ బికాస్ ఆఫ్ వార్స్. అంటే నియర్లీ 100 టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది చనిపోయే వాళ్ళ పీపుల్. నెంబర్స్ ప్రకారంగా తీసుకున్నా కూడా ఎవ్రీ 1000 పీపుల్కి 3 to 4 మెంబర్స్ చనిపోతాయి 16th సెంచరీలో. అది 20th సెంచరీకి వచ్చేటప్పటికి 44 నుంచి 45 పీపుల్ ఎవ్రీ 1000 పాపులేషన్కి చనిపోతూ వస్తున్నారు. ఎందుకు డెత్ రేట్ ఎందుకు ఇంత ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే, వార్కి సంబంధించినటువంటి వెపన్స్లో కానీ అమ్యునిషన్లో కానీ టెక్నాలజీలో వచ్చినటువంటి ర్యాపిడ్ చేంజెసే. సో బాంబింగ్స్ వేయడము, అటామిక్ వెపన్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేయడము, ప్లేన్స్ యూజ్ చేయడము వార్స్ కోసము, బాంబార్డ్ చేయడానికి, బాంబ్స్ వేయడానికి, దీనివల్ల డిస్ట్రక్షన్ ఎక్కువగా ఉంది, చనిపోయే వాళ్ళ నెంబరు చాలా ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అయిందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. సో లాంగ్ టర్మ్ కాజెస్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ వార్స్. సో ఇది చెప్పుకునే ముందు మనం ఇమ్మీడియట్ ప్రొవోకేషన్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ వార్స్ గురించి చెప్పుకుందాం. సో ఏదైనా ఒక వార్ స్టార్ట్ కావాలన్నప్పుడు, ఏదైనా ఒక ర్యాపిడ్ ఇన్సిడెంట్, సో ఏదైనా ఆ ఫైర్ని ఇంక్రీజ్ చేసేటువంటి లేదా ఆ ఫైర్ని స్టార్ట్ చేసేటువంటి ఏదో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగితేనే వార్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. చాలా వార్స్లో ఇదే జరిగింది. బట్ వరల్డ్ వార్స్కి సంబంధించినట్టు వరల్డ్ వార్ 1 కానివ్వండి, వరల్డ్ వార్ 2కి సంబంధించి ఏం ఇన్సిడెంట్స్ ఇవి స్టార్ట్ అయ్యేలాగా చేసాయి అనుకున్నప్పుడు వాటిని మనం ఇమ్మీడియట్ ప్రొవోకేషన్స్ అని అంటాము. సో ద ఇమ్మీడియట్ ప్రొవోకేషన్ ఆఫ్ వరల్డ్ వార్ 1 వాజ్ ద మర్డర్ ఆఫ్ Archduke Franz Ferdinand of Austria by a Serbian fanatic in 28th June 1914. So 28th June 1914లో ఆస్ట్రియన్ కంట్రీ యొక్క ప్రిన్స్ అయినటువంటి ఆర్చ్డ్యూక్ ఫ్రాన్స్ ఫెర్డినాండ్ అతన్ని అసాసినేట్ చేయడము, చంపేసిన పర్సన్ ఎవరు అంటే ఏ సెర్బియన్ ఫెనాటిక్ అంటే ఒక ఉగ్రవాది, మన భాషలో చెప్పాలంటే మనకు నక్సలైట్స్ లాగా అనమాట. సో ఇది వరల్డ్ వార్ 1కి ఇమీడియట్ ప్రొవోకేషన్. అదే వరల్డ్ వార్ 2కి వచ్చేటప్పటికి ఇమీడియట్ ప్రొవోకేషన్ ఏంటి అంటే, సో ద జర్మన్ ట్యాంక్స్ డ్రైవ్డ్ ఇన్ టు పోలాండ్ ఆన్ September 1st, 1939. సో జర్మన్ ట్యాంక్స్ పోలాండ్లోకి ఎంటర్ అవ్వడం అనే ఒక ఇన్సిడెంట్ వరల్డ్ వార్ 2ని స్టార్ట్ అయ్యేలాగా చేసింది. ఏమైంది వరల్డ్ వార్ 2లో జర్మన్ ట్యాంక్స్ ఎందుకు పోలాండ్లోకి ఎంటర్ అయ్యాయి అంటే, వై బికాజ్ హిట్లర్ డిమాండెడ్ ది పోర్ట్ టు డాన్జింగ్
టు పోలాండ్. సో పోర్ట్ డాన్జింగ్ అనే ఒక పోర్ట్ ఏరియాని హిట్లరు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయమని అడిగినప్పుడు దాన్ని పోలాండ్ తిరస్కరించడం జరిగింది. దాంతో సో హిట్లర్ said that he want to punish the Poland, so the German tanks were driven into Poland. So the long term causes of the two world wars. సో పర్టికులర్గా మనకు ఎక్కువగా ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ నుంచి ఎక్కువగా ఈ లెసన్లో మనం ఎక్కువగా 4 మార్క్స్కి ఎక్స్పెక్ట్ చేసే క్వశ్చన్ కూడా ఇది అయి ఉండొచ్చు. లాంగ్ టర్మ్ కాజెస్ ఆఫ్ ది టూ వరల్డ్ వార్స్ అన్నప్పుడు సో వరల్డ్ వార్ 1కి వరల్డ్ వార్ 2కి ఇవే లాంగ్ టర్మ్ కాజెస్ రాస్తాం. ఒకవేళ స్పెసిఫిక్గా మనకు వరల్డ్ వార్ 2కి సంబంధించి లాంగ్ టర్మ్ కాజెస్ అడిగినప్పుడు ఈ 4 లాంగ్ టర్మ్ కాజెస్తో పాటు మనం ఇంకా కొన్ని ఒక 4 హెడ్డింగ్స్ రాయాల్సి వస్తుంది, 4 ఇన్సిడెంట్స్ రాయాల్సి వస్తుంది. సో ద ఫస్ట్ చూద్దాం 4 లాంగ్ టర్మ్ కాజెస్ ఏమున్నాయో. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అగ్రెసివ్ నేషనలిజం, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇంపీరియలిజం, థర్డ్ వన్ ఈజ్ సీక్రెట్ అలయన్సెస్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ మిలిటరీయిజం. సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాని గురించి మనము డిస్కస్ చేస్తాం. సో ద ఫస్ట్ లాంగ్ టర్మ్ కాజ్ ఈజ్ అగ్రెసివ్ నేషనలిజం. ఫస్ట్ we saw nationalism. So nationalism is a positive ideology, which means the people who likes their own nation is known as nationalism. సో ఏ పీపుల్ అయితే వాళ్ళ కంట్రీస్ లైక్ చేస్తుంటారో, యూనిటీగా ఉండాలని అనుకుంటారో ఆ ఫీలింగ్స్ని మనం ఏమనొచ్చు అంటే నేషనలిజం అనొచ్చు. బట్ అగ్రెసివ్ నేషనలిజం ఈజ్ ఎన్ నెగిటివ్ ఐడియాలజీ. సో ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది అగ్రెసివ్ నేషనలిజం ఈజ్ pride in oneself and hated against neighbors. సో మన కంట్రీస్ని మనం లైక్ చేయడంతో పాటు నైబరింగ్ కంట్రీస్ని హేట్ చేయడం అనేది అగ్రెసివ్ నేషనలిజం. సో నేషనలిజం అనే ఒక ఐడియాలజీ ఎప్పుడు కూడా తప్పు కాదు, ఇట్ వాజ్ అనే పాజిటివ్ ఐడియాలజీ. బట్ అగ్రెసివ్ నేషనలిజం అనేది ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ ఐడియాలజీని అని మనం చెప్పచ్చు. సో అగ్రెసివ్ నేషనలిజం అనుకున్నప్పుడు మన కంట్రీస్ని మనం లైక్ చేయడంతో పాటు అదర్ కంట్రీస్ని కూడా మనం హేట్ చేస్తే, అదర్ కంట్రీస్ కంటే నైబరింగ్ కంట్రీస్ కూడా మనం అగైనెస్ట్గా ఉంటే దాన్ని మనం అగ్రెసివ్ నేషనలిజం అని చెప్పచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో దిస్ అగ్రెసివ్ నేషనలిజం example was Italian fascism from 1923 and National Socialism of German Nazis, whereas in 1930s are the different forms of aggressive nationalism. Mainly the aggressive nationalism grew up in the 19th century between the states of Europe. So the second long-term cause was imperialism. So the industrialized developed West countries occupy the poor or developing the rest countries for their natural resources, for their markets and also for their safe investments. So this imperialism also started in 19th century and there was a race for the colonies between the European powers. Even the governments of these West countries also acted on behalf of their capitalists to increase their areas of influence and reduce the areas under their competitors. సో ఎప్పుడైతే ఈ వెస్ట్ కంట్రీస్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వల్ల డెవలప్ అయిన కంట్రీస్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ కోసం కానీ లేదా వాళ్ళ కంట్రీస్లో ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి ప్రోడక్ట్స్ని బయట కంట్రీస్లో సేల్ చేసుకోవడానికి అంటే మార్కెట్స్ కోసం కానీ లేదా సేఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కోసం కానీ ఇవేం చేస్తున్నాయంటే కొన్ని పూర్ కంట్రీస్ని లేదా డెవలపింగ్ కంట్రీస్ని రెస్ట్ కంట్రీస్ని ఎక్కువగా ఆక్యుపై చేసుకోవడానికి స్టార్ట్ చేశాయి. ఇది పర్టికులర్గా 19th centuryలో ఎక్కువగా ఇంక్రీజ్ అయిందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. యూరోప్లోనే స్టార్ట్ అయింది ఈ ఇంపీరియలిజం అనేది. ఎప్పుడైతే కాలనీస్ కోసము పోటీ అనేది పెరుగుతూ పోతూ ఉందో ఎప్పుడు కూడా దాదాపు మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఇన్సిడెంట్స్లో ఏంటి అంటే ఎప్పుడు కూడా డైరెక్ట్గా ఈ కంట్రీస్ యొక్క గవర్నమెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ కాలేదు ఈ కొలోనియలిజం రేస్లో. సో ముందుగా వాటి కంపెనీస్ని వాటి గవర్నమెంట్స్ ద్వారా పర్మిషన్ తీసుకున్నటువంటి కంపెనీస్ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియానే తీసుకుందాం. ఇండియాని కాలనైజ్ చేసినటువంటి
ఆర్గనైజేషన్ వచ్చేసి మనకు అందరికీ తెలిసిందే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. సో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అనేది ఒక ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్. సో బ్యాక్ సైడ్గా ఈ ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్కి సపోర్ట్ చేసేది మాత్రము బ్రిటన్ గవర్నమెంట్. సేమ్ అన్ని దాదాపు మెజారిటీ యూరోపియన్ నేషన్స్లో కూడా ఇలానే జరుగుతూ వస్తుంది. ఆన్ ద బిహాఫ్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ క్యాపిటలిస్ట్ ద గవర్నమెంట్ వాజ్ ఆల్సో వర్క్డ్ ఫర్ కొలోనియలిజం. సో ఇవేం చేస్తున్నాయి, కాలనీస్లో వీటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడంతో పాటు వాటి రైవలరీస్ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ కానీ గవర్నమెంట్స్ కానీ వాటి పాపులారిటీని తగ్గించాలి అనే ఉద్దేశంతో వర్క్ చేస్తూ వస్తున్నాయి. సో అప్పటికే కొత్తగా ఇండస్ట్రియల్ పవర్స్గా ఎమర్జ్ అయినటువంటి జపాన్, జర్మనీ అండ్ ఇటలీ ఇవి కూడా ఏమవుతున్నాయి, దే వాంటెడ్ టు రీడివైడ్ ది కాలనీస్. ఇవి కూడా కాలనీస్ కోసము ఫాట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాయి. బట్ ద వరల్డ్ పవర్స్ వర్ నాట్ రెడీ ఫర్ దిస్. సో వరల్డ్ పవర్స్ ఎక్కువగా రెసిస్ట్ చేస్తూ వస్తున్నాయి. దిస్ క్రియేటెడ్ మచ్ స్ట్రెస్ ఆఫెన్ లీడింగ్ టు ది వార్స్. దీనివల్ల కూడా వరల్డ్ వార్స్ జరిగాయి అనేది ఒక రీజన్గా మనము చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ లాంగ్ టర్మ్ కాజ్ వాజ్ సీక్రెట్ అలయన్సెస్. సో మనం సీక్రెట్ అలయన్సెస్ ముందు చెప్పుకునే ముందు ఎందుకు సీక్రెట్ అలయన్సెస్ ఫామ్ చేయాల్సి వచ్చిందంటే ఆల్రెడీ మనం 9th క్లాస్లో చదివే ఉంటాం. సో యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ జర్మనీ అండ్ యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇటలీ టైంలో సో the first German chancellor and Iron Man of the world, Otto von Bismarck, play a major role in unification of Germany. So in this unification, he made wars against the France. So France కి against గా వార్స్ చేసి జర్మనీని సక్సెస్ఫుల్గా యూనిఫైడ్ చేయడం జరిగింది. సో దాని తర్వాత ఏంటంటే ఈ ఫ్రాన్స్కి జర్మనీకి మధ్య ఎనిమినెస్ అనేది ఎక్కువగా ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరిగింది. సో ఇవి దీని తర్వాతనే పవర్ బ్లాక్స్గా చేంజ్ అవ్వడం మనం చూడొచ్చు. 2 పవర్ బ్లాక్స్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు యాక్సిస్ అలైస్ పవర్స్గా మారడానికి దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ సీడ్ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో బిస్మార్క్ థింక్ దట్ టు ఐసోలేట్ ది ఫ్రాన్స్ ఆర్ to protect the Germany from France, he made a secret alliances with Austria in 1879 and with Italy in 1882. సో ఫ్రాన్స్ని ఐసోలేట్ చేయడానికి ఫ్యూచర్లో ఫ్రాన్స్తో వార్స్ జరిగినప్పుడు స్ట్రాంగ్గా వార్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి కొన్ని కంట్రీస్ హెల్ప్ తీసుకోవాలనుకున్నాడు. వాటితో సీక్రెట్ అలయన్సెస్ చేసుకున్నాడు. సో ఎవరెవరితో సీక్రెట్ అలయన్సెస్ చేసుకున్నారు అంటే ఆస్ట్రియాతో 1879లో, ఇటలీతో 1882లో. సో మరి ఈ 2 కంట్రీస్ ఎందుకు జర్మన్తో సీక్రెట్ అలయన్స్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది అంటే సో ఆస్ట్రియా వాజ్ ఎన్ ఏ రైవల్రీ విత్ రష్యా అండ్ ఇటలీ వాజ్ ఎన్ ఏ రైవల్రీ విత్ ఫ్రాన్స్. సో ఆస్ట్రియాకి రష్యాతో ప్రాబ్లంగా ఉంది, ఇటలీకి ఎలాగో ఫ్రాన్స్తో ప్రాబ్లంగా ఉంది. కాబట్టి ఈ బిగ్ పవర్స్ నుంచి కూడా రక్షించుకోవడానికి ఈ 2 ఆస్ట్రియా అండ్ ఇటలీ and also made a pact with Bismarck. So this secret alliance called Triple Alliance led by Germany in 1882. So మరి ఇట్లా సీక్రెట్ అలయన్సెస్ Otto von Bismarck చేసుకుంటుంటే France also want to consolidate. So for this the France also made an alliances with Britain and Russia. సో అప్పటికే బ్రిటన్తో కానీ రష్యాతో కానీ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. సో వాటన్నిటిని కూడా ఫ్రాన్స్ పీస్ఫుల్ వేలో రిజాల్వ్ చేసుకొని ఇన్ 1907 ఫ్రాన్స్, బ్రిటన్ అండ్ రష్యా ఫార్మ్డ్ అన్ సీక్రెట్ అలయన్సెస్ దట్ వాజ్ ట్రిపుల్ ఎంటిటీ ఇన్ 1907. సో ఈ 2 సీక్రెట్ అలయన్సెస్ ఏం చేశాయంటే ఇట్ క్రియేటెడ్ జెలస్ అండ్ సస్పిషియస్ ఆఫ్ వన్ అనదర్. సో సీక్రెట్ అలయన్సెస్ పేర్లో ఉంది కాబట్టి బయటకు తెలియడం లేదు. ఇవి ఏంటంటే దాదాపు అన్ని కంట్రీస్లో ఒక ఫియర్ని అయితే క్రియేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాయి. ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో, ఎప్పుడు ఏ వార్ వస్తుందో అని చెప్పేసి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రియల్ పీస్ దీస్ అలయన్సెస్ క్రియేటెడ్ అన్ అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ ఫియర్ అండ్ ఆర్మ్డ్ పీస్ ఇన్ యూరప్. సో నెక్స్ట్ లాంగ్ టర్మ్ కాజ్ వాజ్ మిలిటరిజం. సో మిలిటరిజం మీన్స్ the European powers or the superpowers, they think that every problem was only resolved by weapons and war. So even more, they also think that military might is the best way to ensure security and war is good way to solve their problems. So ఎక్కువగా ఈ 19th century టైంలోనే ఇటువంటి సీక్రెట్ అలయన్సెస్ కానీ లేదా ఇంపీరియలిజం కోసము, కాలనీస్ కోసము ఈ రేస్ జరుగుతున్న టైంలోనే
సో యూరోపియన్ పీపుల్ అంతా ఏం థింక్ చేశారంటే డిఫరెంట్ కంట్రీస్ మధ్య వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని కానీ రిజాల్వ్ చేసుకోవాలంటే వార్ ఒక్కటే వాళ్ళకు మెయిన్ సొల్యూషన్గా కనపడుతుంది, వెపన్స్ మాత్రమే వాళ్ళకు మెయిన్ సొల్యూషన్స్గా కనపడుతున్నాయి. అందుకోసమే వాళ్ళు వాళ్ళ బడ్జెట్లో ఎక్కువ మొత్తాన్ని మిలిటరీ మీదనే స్పెండ్ చేయడము స్టార్ట్ చేశారు. దీనికి క్యాపిటలిస్ట్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా హెల్ప్ చేయడము స్టార్ట్ చేశాయి. సో ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ బిల్ట్ massive standing armies, competed with each other, and also they increased their armaments and built a mindset among the people also to support wars. At a large industrial complex producing arms emerged, which constantly promoted the idea of using war as a solution of diplomatic problems. So even the capitalist industrial powers also think that wars usually increased their profits manifold. సో మనము ఇప్పుడు గ్రాఫ్ ఎంతలా పెరిగింది అంటే దాదాపు 1880 నుంచి 1914 మధ్యలో దాదాపు మెజారిటీ ఆఫ్ ది యూరోపియన్ కంట్రీస్ యొక్క మిలిటరీ మీద స్పెండ్ చేసే మనీ నియర్లీ 300% ఇంక్రీజ్ అవ్వడము జరిగింది. సో ఇక్కడ కూడా మనకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ స్కిల్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్కిల్ ఆర్ బార్గ్రాఫ్ డిస్క్రైబ్ as the armaments race between the 1882 and 1914. సో మేజర్గా మనకు కొన్ని కంట్రీస్ మిలిటరీ ఎక్స్పెండిచర్ బై గ్రేట్ పవర్స్ లైక్ జర్మనీ, ఆస్ట్రియా హంగరీ, గ్రేట్ బ్రిటన్, రష్యా, ఇటలీ అండ్ ఫ్రాన్స్. సో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ స్కిల్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవడం జరిగిందంటే దిస్ గ్రాఫ్ సోర్సెస్ వాజ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద టైమ్ అట్లాస్ ఆఫ్ వరల్డ్ హిస్టరీ లండన్ ఇన్ 1978. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 1880లో దాదాపు 132 మిలియన్ పౌండ్స్ ఉంది మిలిటరీ మీద స్పెండ్ చేసేమని. అదే 1914కి వచ్చేటప్పటికి 397 మిలియన్ పౌండ్స్ ఇంక్రీజ్ చేయడము జరిగింది. దాదాపు 260%, కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే దాదాపు నియర్లీ అప్రాక్సిమేట్లీ 260% వరకు కూడా మిలిటరీ మీద స్పెండ్ చేసే మనీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిందని మనము చెప్పుకోవచ్చు.